హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సమ్మర్లో చెప్పులు లేకుండా ఉన్నారు, ఏంటి సార్ అది? Just like that, sir. Before, I think 8-9 months back, I removed my chappal one day and walked with my bare feet, and I felt nice. It is giving me so much peace, confidence, and I'm feeling good after removing my chappal. I don't know what is happening in me. But I'm feeling good. That's బట్ సమ్మర్ అండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. It'll be a nice feeling, sir. You also try tomorrow. Seriously, I'm telling you. ఓకే ఓకే. You will be able to bear your pain only to this much. After that, you'll always find a cool place. It is good for your health also, for some reason. నేను అనుకున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు బిచ్చగాడు 3 ఏమైనా చేస్తున్నారో దానికి. Nothing like that, sir. Generally, for lifetime, I have decided to be like this. నెక్స్ట్ అంటే బిచ్చగాడు 3 ఉందా సార్? Yes, sir. 2026 summer. Yes, sir. ఓకే ఓకే. సో టైటిల్ తుఫాన్. అంటే మంచి జూన్ ఎండ్ అంటున్నారు కదా? Yes, sir. Yeah. అండ్ అంటే వర్షాకాలంలోనే తుఫాన్ అంటే నాకు తుఫాన్ అంటే గుర్తు వచ్చేది KGF 2లో తుఫాన్ సాంగ్. సో ఆ టైటిల్ పెట్టడానికి ఇన్ రీజన్ ఏంటి సార్? The hero is a very powerful character, and you will not be able to understand what he's going to do in the next scene. And you maybe, I think he will be the right person to explain why he kept that name, Tufan. తుఫాన్ అంటే తుఫాన్ వచ్చే ముందు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, అంత ప్రశాంతంగా కనబడతాడు తను. కానీ అతని యాక్షన్స్, అతని దెబ్బ అంత వైలెంట్గా ఉంటుంది. ఎట్లా వర్షం పడితే ఎటు నుంచి వస్తుందో కూడా తెలియదు, తుఫాన్ వస్తే అట్లా వస్తాడు. అంత చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్, అందుకని దానికి తుఫాన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే. అంటే ఎన్ని లాంగ్వేజెస్? తమిళ్ అండ్ తెలుగు? హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్? వీఆర్ రిలీజింగ్ ఇన్ 4 లాంగ్వేజెస్ అండి. తమిళ్, తెలుగు థియేటర్కి రిలీజ్ అవుతుంది. బట్ ఓటీటీలో 4 లాంగ్వేజెస్ కన్ఫర్మ్ అయింది, మలయాళం, కన్నడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు, దాలి ధనంజయ అండ్ ప్రతి అంబర్ కన్నడలో హీరోస్ వాళ్ళు ఈ ఫిలింలో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చేశారు. సో అప్పుడు కన్నడలో ఒక రీచ్ ఉంటుంది కదా. సో 4 లాంగ్వేజెస్లో ఈ ఫిలిం రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. విజయ్ మిల్టన్ గారు, మీరు ఒక సీనియర్ కెమెరామ్యాన్గా చేస్తున్నారు. యాంటిక్ పీస్. ఇటీవల మేము అంటే ఆన్ స్క్రీన్ కూడా మిమ్మల్ని చూసాం, మన కార్తీక్ గారి సినిమా. ఎస్ సార్, జపాన్. మంచి నైస్ క్యారెక్టర్. ఓకే. అంటే మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ కూడా కంటిన్యూ అవుతారా? నో సార్, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ యాక్టింగ్. దట్ డైరెక్టర్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మీ, సో హీ ఇన్సిస్టెడ్, సో దట్స్ వే ఐ యాక్టెడ్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ యాక్టింగ్. ఓకే. విజయ్ గారు, ఈ ఇంతకు ముందు సినిమా తమిళ్లో మీరు ఏదో క్రిటిక్స్ మీద అది క్రిటిసైజ్ చేశారు, అది సినిమా బాగున్న సినిమా అని, దే ఆర్ స్పాయిలింగ్ ఇట్ అని. Only one person, sir. Do you think really reviews are matter, or you believe in your content, or you believe in reviews? No, actually, if a good content will always run. So if somebody is going to scold you, you have to answer back, right? If you are having a kid at home, if the school teacher or if your neighborhood person is scolding that guy, we have to stop that. So this movie is my child. When someone abuses that movie unnecessarily, unwantedly, unethically, wrongly, we have to protect the movie, right? So I asked people to go and watch and decide. అంటే అది కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ లాగా అనిపించవచ్చా? ಇಲ್ಲ ಸರ್, one more thing sir. See, we all belong to cinema industry. See, some 50, 60, 100 people here, but no 2 people have same shirt or same pattern. See, everybody have individual taste, sir. So one individual person's opinion is different. It can be anything. It can be that movie is bad, worst, whatever it is. But when he speaks in YouTube and that is shared by lakhs of people, that creates one opinion, sir. So nowadays you know how hard to make a film. So first 3 days collection is everything. So in the first 3 days, the release same night they are releasing the opinion video. Nowadays opinion, no, the film is good or bad, that is okay, sir. Why they did like this? From there they should take a left and they should go there. Like that they are giving opinion. That is not at all right. Especially that one person, he is telling from there the story is down. They should do like this. That is their individual opinion. They should not speak in YouTube where the whole public is getting opinion is. That is not a right attitude. That's why when a creator listen to that, he will get wild.
every creator, because it's like our baby, for 2 years we are carrying it in our heart, brain, mind, everything. 24 hours we are thinking about that, and one fine day one person is just like that, he is telling, what is this now? That time we'll get emotion on it. Yeah, Vijay ji, what was the exactly backdrop in this movie? What you are telling him? Sir, as Dhananjan sir said, it's a stranger in strange land. It's a common line in Hollywood movies, sir. They will put a strange man in a strange village. There he encounters good people and bad people, and what he reacts to the situation, that's the backdrop of the story. And for that, we need a very virgin, fresh location. So we searched a lot. We went to Andaman. We finalized Andaman, but practically shooting there is not possible. And moreover, what I imagine, that is not 100% there. So we traveled again, and we find Dayu Daman, Goa. You must have heard about the locations. In textbooks, we always used to read Union Territories, Goa, Dayu Daman. But actually, all the three places are situated in very different places. So we traveled there. We shot some 35 days in Dayu, Daman and Goa. Actually, it's a very beautiful location. I don't know why lot of movies are not happening there. I think after this movie, everybody will ask where the location, and they will go there. You did so many movies as a cinematographer, but why you comes under Sir, direction? actually I started my career as assistant director. Sir. My father is a director. He directed 2 movies, but that is not released. I was assistant director to that both the movies. Edited length 9,000, 10,000 like that, but didn't hit the screen. So that pain was always in my heart. I always wanted to become a director. So after I did my +2 and I joined in Film Institute. In Film Institute, if you completed degree only, they will allow direction. For +2, they will not allow. So I said to my dad, I can't wait 3 more years. I will join cinematography, then I will become director. So from day one, I always wanted to become a director, but somehow I became cameraman, and then I turned. Thank you. Yes, sir. Vijay garu, Yes, sir. do you know that in Telugu states some of the single screen theaters are closing because of not good film, some reasons. But do you think that అంటే మీ ఫిల్మ్ వస్తే మళ్ళీ ఆడియన్స్ వస్తారని అనుకుంటున్నారా? Because in both Telugu states the theaters are in a bad shape because of they're not getting good content. What do you think? That is not the only reason, sir. And because of OTT also, people are watching. They are comfortable watching the movie in at their home with a less cost. And financial also, I think due to some reason they would have taken this decision. And the good movie will always run, sir. Even recently also one movie called Tillu 2 did good in Only theater. 2 films till now. Only 2 films. Hit films. It's a kind of a season, sir. Hanuman Now, and so Tillu. in Malayalam industry, what's happening? This year itself, they have given almost 10 hits, and this had happened in Telugu industry also before some time in Tamil industry, and we used to give 20 hits in a year. It will be happening. Sometimes it will become like that. So we cannot generalize that like this is going to vanish or this industry will become like that. They are going to close up the theater. Theater will not definitely close, sir, because it's a culture. But do you think that the pan-India word is spoiling the local culture? Because everybody now watching more of Malayalam films. Good, Because- sir. because we have been watching English movies for a very long time, sir. Have you watched Titanic by any chance, sir? Yeah. Why did you watch Titanic? You appreciated their culture. But it's an English film. They are not aiming we for have, pan-Indian. we are used to watch pan-world movies, sir. Now pan-India is good for us. Good. So we are open-minded for a very long time. We have watched Gandhi, Titanic, and like that. So many movies out there. We have watched. So in that way, we have started appreciating other language movies also. So you people have appreciated my Pichagadu one, and Hanuman is a hit in Tamil Nadu. KGF is a hit in India. It's a good culture. Now we have started watching Malayalam industry also. That's a good sign of accepting other. We are crossing our borders. We are crossing our languages. Now we are seeing movie as in art form.
if you are able to connect with the emotion through the screenplay, with the music, without even understanding the dialogues, if you're able to connect yourself to the movie, obviously you will watch it. And like that, all the movies is crossing their borders. It's a good sign, sir. It will definitely, it's a good sign. ఓకే. Yeah. Sir, we are all very confident about one thing. Telugu cinema will revive with Kalki, which is coming, in June. Definitely, Kalki చాలా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది సార్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఈవెన్ ఇన్ తమిళనాడు పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. ఆ తర్వాత పుష్ప 2 చెప్పొద్దు, అంత పెద్ద హైప్లో ఉంది ఫిలిం. ఫస్ట్ 6 months సార్ మనకి ఒక ఛాలెంజ్ పీరియడ్ అనమాట, బోత్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు. అన్ఫార్చునేట్లీ మలయాళం సినిమా ఇన్ ది 6 months ఇస్ క్రాస్ 1000 crore బాక్స్ ఆఫీస్. 1000 crore మలయాళం సినిమా లైఫ్ టైంలో చేయలేదు సార్. అది లైఫ్ టైం అంటే నాట్ ఈవెన్ 1 year ది క్రాస్ 1000 crores. ఇన్ 5 months ది క్రాస్ 1000 crore బాక్స్ ఆఫీస్. అలా అంటే ఒక 10 films సార్ చెప్పారు కదా, అలా 10 films కంటిన్యూస్గా హిట్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి. అది ఒక లక్కీ పీరియడ్ అనమాట, మంచిది, అండ్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. బట్ మనకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది తమిళ్ అండ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి. అండ్ డెఫినెట్గా మీరు చెప్తున్నారు కదా, ఆ థియేటర్ అంతా మళ్ళీ రివైవ్ చేసేస్తారు. టెంపరీగా వారు షట్ డౌన్లో ఉన్నారు, ఎందుకంటే మంచి ఫిల్మ్ రాలేదు, ఆడియన్స్ రాలేదని కొంచెం టెంపరీ షట్ డౌన్ ఉంది. తమిళనాడు కూడా ఇలాగే పరిస్థితి. సో డెఫినెట్గా నేను చెప్తున్నాను, జూన్ నుంచి అందరూ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏమంటే, ఇప్పుడు కల్కి వస్తుంది, కల్కి తర్వాత మనకి ఇండియన్ 2 వస్తుంది, ఇండియన్ 2కి పెద్ద అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత డెఫినెట్గా పుష్ప 2 అని మంచి మంచి ఫిల్మ్లో ఇండస్ట్రీ మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది సార్. వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఆ రివైవల్ పీరియడ్లో మన ఫిల్మ్ కూడా వస్తుంది, తుఫాన్. అది కూడా మంచిగా ఆడియన్స్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, సపోర్ట్ ఇస్తారు, మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ధనంజయ్ గారు, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ధనంజయ్ గారు, హాయ్ సార్. ఇది తమిళ్ వెర్షన్ వేరే టైటిల్ ఉంది కదా, మழை பிடிக்காத மனிதன், మழை తుఫాన్, సేమ్ తుఫాన్ అండ్. సో వై చేంజ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ సేమ్ టైటిల్ విల్ బి గోయింగ్ ఆల్ వరల్డ్ పాన్ ఇండియా. సో యు ఆర్ చేంజ్ టు తమిళ్ అండ్ తెలుగు. సార్ యాక్చువల్లీ మేము ఒక వేరే ఒక టైటిల్ పెట్టాము, విచ్ ఇస్ అ కామన్ టైటిల్. ఆ టైటిల్ డైరెక్టర్ గారు ఒప్పుకోలేదు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఈ ఫిలిం కోర్ కాన్సెప్ట్ మழை பிடிக்காத మనిదన్. ఒక హీరో, ఆయనకి వర్షం నచ్చదు, సో అది టైటిల్ పెట్టాలని ఆయన ఒక పాయింట్ అనమాట. ఆయన బుక్ రిలీజ్ చేసాము యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ టీజర్ లాంచ్లో. యాక్చువల్లీ ఆయన పోయిటరీ బుక్ మేము రిలీజ్ చేసాము. ఆయన పోయిటరీ రాస్తున్నారు, అదిలో వచ్చిన ఒక లైన్ మழை பிடிக்காத మనిదన్ పెట్టాలని పెట్టారు. ఇక్కడ వచ్చి మழை பிடிக்காத మనిదన్ మనం తెలుగులో పెట్టామంటే అంత బాగా ఉండదు, ఎందుకంటే అది ఒక పాన్ ఇండియా టైటిల్ కాదు. సో అందువల్ల మేము ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు అప్పుడు ఆయన చెప్పారు, సార్ తుఫాన్ బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు భాషాశ్రీ గారు. తుఫాన్ వచ్చిన ముందుకు ఎలా ఉంటుందో అలాగే హీరో క్యారెక్టర్, ఆయన సైలెంట్గా ఉంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఈ ఫిలింలో సర్ప్రైజ్ అవుతున్నారు, ఎందుకంటే దగ్గర ఒక 40 minutesగా ఆయనకి డైలాగ్ లేదు, విజయానంద గారికి డైలాగ్ లేదు, ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలా చూస్తుంటారు, అలా మాట్లాడుతుంటారు, అలా చూస్తుంటారు, ఏం నడుస్తుంది అలాగే ఉంటారు, కానీ ఆయన డైలాగ్ ఏం చెప్పరు. 40th minute నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఒక తుఫాన్ అలాగా ఇంట్రోల్ పాయింట్లో ఒక తుఫాన్గా ఆయన బయట వస్తారు. ఆ తర్వాత ఆయన తుఫాన్ ఒక క్యారెక్టర్ మారుతున్నప్పుడు ఏమి నడుస్తుందో అక్కడ అదే కథ. సో చాలా మంచిగా ఆయన భాషాశ్రీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తుఫాన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది సార్, ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ అన్న ఒక టైటిల్ అంటే అది తుఫాన్ అని చెప్పారని. ఓకే, బాగుంది అని చెప్పాను నేను కూడా. నాకు కొద్దిగా తెలుగు తెలుసు సార్, అంత తెలుగులో మనకు అర్థమైంది. సరే ఓకే, తుఫాన్ అంటే కరెక్ట్గా ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్గా చెప్పారని చెప్పి ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఆడియన్స్ ఆయనే సార్. భాషాశ్రీ గారు చూసి ఆయన చెప్పారు, సార్ చాలా బాగా వచ్చింది సార్, ఆయన కెరీర్లో ఉన్న ద బెస్ట్ ఫిల్మ్గా ఉంటుంది, ఆయన క్వాలిటీ ఫిల్మ్గా ఉంటుంది. అది తర్వాత ఇది టిపికల్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కాదు సార్, ఏదో ఒక యాక్షన్ చేయాలని కాదు, జస్టిఫైడ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. జస్టిఫైడ్ రీజన్ వల్ల ఒక హీరోనుడే పరిస్థితి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఒక సైలెంట్గా ఉన్న హీరో ఎలా మారుతున్నాడు, ఆయనకి ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, లైఫ్లో రిలేషన్షిప్ ఎంత ముఖ్యం. ఓకే, అందుకన్నా ఎండ్లో ఆయన కొద్దిగా డైలాగ్ పెట్టారు, చాలా మంచి డైలాగ్స్. అది మీరు చూడండి ఫిలింలో, అంత మంచి డైలాగ్స్ భాషాశ్రీ గారు రాశారు. అది తమిళ్లో ఉన్న డైలాగ్ ఆయన మంచిగా ట్రాన్స్లేట్ చేసి బాగా పెట్టారు. అది ఆ డైరెక్టర్ ఉండే విజన్ అనమాట, లైఫ్లో మనం ఎలా ఉండాలి. ఇప్పుడు రివ్యూ గురించి చెప్పారు కదా సార్, మంచిగా అడిగారు. రివ్యూ గురించి ఆయన చెప్తున్నారు కదా, ఒకే మాట సార్, రివ్యూ గురించి ఆయన చెప్పినది చాలా పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోయింది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో. ఎలా ఆయన రివ్యూయర్స్ గురించి చెప్పలేదు, అన్ని రివ్యూయర్స్ గురించి చెప్పలేదు, ఒక్క రివ్యూయర్ గురించి మాత్రమే ఆయన చెప్పారు. సార్ చాలా ఒక 100 రివ్యూ వస్తుందంటే ఆయన 100 రివ్యూస్ గురించి ఏం చెప్పలేదు. అంత రివ్యూస్ ఆయన మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒప్పుకున్నారు, ఓకే కొన్ని రివ్యూర్స్కి ఇలా నచ్చలేదు, చిల పాయింట్ నచ్చలేదు, అదంతా ఓకే. ఆయన పర్సనల్గా అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఇదంతా చేయకూడదు, మీరు ఎలా చేయాలా అలా చెప్పినప్పుడు దిస్ బికమ్ వెరీ బిలో ద బెల్ట్ అంటారు కదా ఇంగ్లీష్లో. యూ క్యాన్ట్ గో బిలో ద బెల్ట్. ప్రొఫెషనలీ ఒక రివ్యూవర్కి పని ఏమంటే, ఇదంతా మంచిదనం, ఇది ఉంది ఈ ఫిల్మ్లో, ఇదంతా బాగలేదు, ఓవరాల్గా ఇది నా ఒపీనియన్ చెప్పాలిగా అన్ని రైట్స్ ఒక రివ్యూవర్కి ఉంది. కానీ
పర్సనల్గా అటాక్ చేయడం, ఏదో ఆయన ఏం పని లేకుండా ఏదేదో చేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని ఏదో మీ డబ్బు తీసుకొని మనం చేస్తున్నాం అలా ఉంటుంది. అలా చెప్పకూడదు కదా, ఒక పర్సనల్ అటాక్ చేయకూడదు కదా. అందుకే ఆయన హర్ట్ అయ్యి ఒక ట్వీట్ పెట్టారు. అది చాలా ఇండస్ట్రీలో సెన్సేషన్ అయింది, అన్ని అసోసియేషన్లో డిస్కషన్ అయింది. ఇది ఇలా ఒక పెద్ద హీరో ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయనకు ఒక బిజినెస్ ఉంది, ఆడియన్స్ వస్తున్నారు, ఆయన ఇలా మనసు కష్టపడి ఆయన రాస్తున్నారని అందరూ ఫీల్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు కూడా సార్ ఒక మాట ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను, కేరళలో ఇది కోర్ట్ కేసులో ఉంది, జూన్లో వర్డిక్ట్ వస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే డిఫరెన్సియేషన్ బిట్వీన్ పర్సనలైజ్ అటాక్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ రివ్యూస్. ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి ఎవరైనా పర్సనల్ అటాక్ చేశారంటే ఆయన గురించి మనం కేసు రాయొచ్చు, కేసు వేయవచ్చు, ఆయన కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలని ఒక కోర్టు వెర్డిక్ట్ ఇప్పుడు రికమెండేషన్ ఇచ్చాం. సో అందువల్ల అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే పర్సనల్ అటాక్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్, రివ్యూస్ కంప్లీట్లీ వెల్కమ్. ఎందుకంటే అందరికీ ఉన్న ఒక ఫ్రీడమ్ అనమాట, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు టాక్ అబౌట్ ఎనీ ఫిలిం, ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్. మీకు అన్ని రైట్స్ ఉంది ఆ ఫిలిం గురించి అనలైజ్ చేసి చెప్పడం, ఎలా వచ్చిందా వర్కౌట్ అయిందని చెప్పడం, అన్ని రైట్స్ ఉంది. బట్ నథింగ్ షుడ్ బి పర్సనల్ అని ఆ కోర్టు వెర్డిక్ట్ ఇప్పుడు ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో చిన్న ఒక పాయింట్ మీకు చెప్పాలని. బట్ తెలుగులో అలా ఏం చేయరు సార్. తెలుగు అందరూ వీరందరూ చాలా ఫేర్గా సపోర్ట్గా ఉన్నారు. నేను చూస్తున్నాను, అన్ని రివ్యూ చూస్తున్నాను, ప్రతి రివ్యూ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. ఎవరు చూడొద్దు ఈ ఫిలిం అలా ఎప్పుడు మీరు రాయలేదు. నేను చూసిన అన్ని ఫిల్మ్ నేను చూస్తాను, తెలుగులో వచ్చిన ఫిల్మ్ రివ్యూస్ అన్ని చూస్తాను. ఒక ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయితే నేను రివ్యూ చూసినప్పుడు నేను లాస్ట్లో ఏం రాస్తాను చూస్తాను. అలా ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పరు ఈ ఫిల్మ్ చూడొద్దు, ఇది వర్స్ట్, ఇది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, మీరు డబ్బు ఖర్చు వేస్ట్ చేయవద్దు అని ఎప్పుడు మీరు చెప్పరు. అలా చెప్పకూడదనే అందరి కోరిక. మీరు అన్ని పాయింట్ మీరు చెప్పవచ్చు, సార్ ఈ ఫిలిం నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది నాకు వర్కౌట్ కాలేదు, మీ ఇష్టం అలా చెప్పినంటే అది ఓకే. అందుకే ఆయనకి చెప్పినది కొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను. సో విజయ్ మిల్టన్ గారు, డైరెక్టర్. హాయ్ సార్, మిల్టన్ సార్. సార్ సార్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. தேங்க்யூ சார். எப்போ தெலுங்கு ஃபிலிம் பண்ண போகிறேன்? கன்னட பண்ணிருக்கு பைராகி. I saw the Bairagi, good film. Thank you sir. I told you no, I'm waiting. You are a multi-talented cinematographer, producer, director, writer. Yeah. So, எப்போ தெலுங்கு film பண்ண போறேன்? You are any plans for the Telugu film direction? I'm ready. If Nani is giving date, na immediately I'm ready. You have a I script love for Nani. him. You have a script for Nani. Yeah. సరే, ఇది ఇంత పడతకు తుఫాన్ గురించి చెప్పాలంటే అంటే విజయకాంత్, కెప్టెన్ విజయకాంత్ గారు క్యామియో రోల్ ఉందన్నారు. అది ఇది లాస్ట్ ఫిల్మా? ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? దట్ ధనంజయన్ సార్. యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది విజయకాంత్ గారి స్పెషల్ రోల్ని స్టార్ట్ చేశాము. 2021లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడే మేము అప్రోచ్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అడిగినప్పుడు ఆయన ఒళ్ళు బాగాలేదండి, కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి తర్వాత చెప్తామని చెప్పారు. ఫిలిం అన్నీ ఆయన డియూ డమన్ అన్నీ షూట్ చేసి అన్నీ వచ్చిన తర్వాత 2022లో ఎడిటింగ్ చేసి సార్ మనం పోతామని చెప్పారు ఆయన. మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆయన హెల్త్ ఇంకా తగ్గిపోయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలో మనకు ఏం అర్థం కాలేదు. ఆయన డైరెక్టర్గా నాన్ కాంప్రమైజింగ్ డైరెక్టర్, ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. లేదు సార్ నాకు విజయకాంత్ గారి కావాలి, ఆయనే ఆ రోల్ చేయాలని మేము వెయిట్ చేసాము. ఆ వెయిట్ చేసి 1 year వెయిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వెయిట్ చేయండి చేద్దామని చెప్పారు. ఎంత వచ్చినామంటే ఆయన చెప్పారు సార్ ఒక 2 hours దొరికినా కూడా పర్వాలేదు, మనం ఆయన పోర్షన్ తీసుకొని మీతో మనం మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక బాడీ డబుల్ పెట్టేసి మనం చేయవచ్చు అని చెప్పారు. అంత డెడికేటెడ్ టు దిస్ కెప్టెన్ విజయకాంత్ ఈ ఫిలిం. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన ఒళ్ళు పాడిపోయి అని ఫైనల్గా ఆయన పోయారు. ఆ పోయినప్పుడు మేము మళ్ళీ మా రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏమంటే ఏ మూలమో మనం చేసుకోవచ్చా, అంత ఇల్లం అది ఒక 2 months తర్వాత. ఎందుకంటే ఆయన చచ్చినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి మనం ఎలా అడగాల, 1 month తర్వాత వెళ్ళి మేము రిక్వెస్ట్ చేసాము. ఆ తర్వాత అన్నీ చేసిన తర్వాత సార్ ఇది చేయవచ్చు అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లేదండి మేమే ఆయన ఏ టెక్నాలజీ వల్ల మేము పెద్దగా చేయాలని అనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు సడన్గా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఇది ఒక ట్రిబ్యూట్ క్యారెక్టర్ వద్దు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలని వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడే మాకు రియాలిటీ వస్తుంది, అప్పా ఇంత దూరం వెయిట్ చేసి ఫిల్మ్ రెడీ చేసి ఆయన ఒక మంచి మనిషి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నామని అప్పుడు చేసినప్పుడు అప్పుడు సత్యరాజ గారికి అడిగాము. సత్యరాజ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏనేం చేశారంటే సార్ ఆయన వస్తున్నారంటే మనం ఫుల్ ఫిల్మ్లో ఆయన అయితే పెట్టేస్తాము, ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్కి స్కోప్ ఉంది అలా చెప్పి ఆయన ఫుల్ క్యారెక్టర్గా ఈ ఫిల్మ్ ఫుల్లో ఆయన ట్రావెల్ చేశారు. సో దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎ ట్రిబ్యూట్ టు విజయకాంత్ గారు. బట్ ఆ క్యారెక్టర్ని కంప్లీట్గా సత్యరాజ్ గారు చేసి పెద్దగా గొప్పతనంగా చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ టుడే మార్నింగ్ ఈ కేమ్ టీజర్ లాంచ్ చెన్నైలో వచ్చారు, ఆయన హైదరాబాద్ రావడం టైం లేదు.
ఆయన చెప్పారు నాకు షూటింగ్ ఉంది సార్, లేదంటే నేను హైదరాబాద్ వస్తాను చెప్పారు. ఆయన అంత పెద్దగా అంత ఇంపార్టెంట్గా చాలా బాగా చేశారు. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సత్యరాజ్ గారు రోల్ అంత బాగా వచ్చింది. విజయకాంత్కి మేము ఆయన ఒళ్ళు బాగలేదంటే కొద్దిగా పెట్టాము, బట్ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్లో ఫ్లెడ్జ్గా ఆయన క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. బట్ శరత్ కుమార్ గారికి పెద్ద రోల్ ఈ ఫిల్మ్లో, ఆయనతో పాటే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత దాలి ధనంజయ ఒక పెద్ద యాంటగనిస్ట్ క్యారెక్టర్గా, అలా మంచి క్యారెక్టర్స్ చాలా యాక్టర్స్ ఈ ఫిల్మ్లో ఉన్నారు. విజయ్ గారు, hi sir, how are you? I'm fine. How are you, sir? First couple of last film also I saw that both Yes, sir. barefoot you are doing చెప్పులు లేకుండా Sorry. చెప్పులు లేకుండా Yeah, yes, sir, yes. So it's any period or Diksha or it's long, how long it will be? No, until the last day of mine. So I'm feeling happy about it, sir. We have one director in Telugu also, Anudeep also. Okay. Wearing the. Okay, sir. I don't have any specific reason, sir. One day I removed my chappal and walked without my chappal, and I felt peaceful and happy. There is no reason. No, nothing, sir. Peaceful and happy, and it is giving me confidence also. It's nice. It's a good feeling. If you try it for the next 1 month, You're trying at home 3 to 4 hours, but no, not sir. outside. If you have to do it for 2-3 months continuously, you will see the result. Okay. For sure. And for the Tufan, how it will? You saw that in the teaser 3-4 variations. One short hair and different. So how it will be a character? So throughout the movie, I'm having lengthy hair, sir. This is in this movie, I'm carrying a different look. It will be new for people who have seen me already, and the character of the person required this changeover, sir. So director only decided me to be like in that particular style, and he had done it in a very grand scale. It looks grand. How many fights, sir? Approximately 3 to 4 fights, no? But it's a pakka action movie. This will definitely justify the title Tufan. Okay, thank you. Yes, sir. యా మిల్టన్ గారు సార్, మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ది సినిమాలన్నీ సినిమాటోగ్రాఫర్గా చేశారు, అంటే వెరీ లిమిటెడ్గా డైరెక్టర్గా చేశారు. అంటే మీరు చేసే ప్రతి మూవీ కూడా యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా హీరోలని కొంచెం స్టైలిష్గా అంటే డిఫరెంట్ వేలో చూపిస్తూ ఉంటారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ విజయ్ గారిని ఏ కోణంలో మీరు చూపించారు, అంటే డిఫరెంట్ వేలో ఇప్పటి వరకు చూడని విధంగా? Actually, Vijayani have one page of dialogue in the whole movie, but that one page is equal to one full movie. That much intensity, that one particular scene he will be very silent in the whole film. Like Basha Garu said, Tufan. Before Tufan comes, everything will be silent. But once it comes, then all the attention will go to only the Tufan. No? Like that, in that scene, he performed very well. And look-wise, that simple cap, the way he carried that cap and with the curly hair and all, that adds a lot of mystery to the character. That gives a lot of mystery to the character. And in the opening itself, the very first scene of the movie itself, he will come in a ferry with a bandage and stitches in his face and all. So that gives a dark background. Some big story is behind him. But the moment he comes to the village, the first thing he do is he saves one small puppy from that water. So that contrast, a man with a scar and dark past story, but he pays attention to a small puppy. That contrast works out in the movie very well, I think. Yeah, Vijay garu. Sir, most of the films anni you are the center of the attraction. I mean, you hero. As a Yes, hero, sir. whatever it is. Yeah. You are the most of the center of Hero. attraction. Yes, sir. బట్ ఏంటంటే శరత్ కుమార్ గారు కానీ సత్యరాజ్ గారు కానీ Okay. వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ సీనియర్స్. Yes, sir. Yes. అంటే వాళ్ళు కూడా ఈసారి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లాగా కనిపిస్తుంది. No, I don't want to be focused in that, sir. Even I worked with them in a movie called Kolai Hatya. I released a movie called Hatya. I'm just particular about my character alone. I don't want to possess the entire screen. Acting with senior most characters like Zarath Kumar Garu and Satyaraj Garu is a blessing, actually. Finally, everything will be decided by the director only, sir. The script only has to decide everything, and this movie particularly demanded these kind of senior artists, and
That's why I have acted in. I do. Get it correct, sir. Okay. Vijayantan, sir. Yeah. Yes. Vijayantan, sir. Yes, sir. Sir, teaser is quite interesting. Okay. So, but I think it's a movie. This movie is not only a fully action movie. So it is connected with some emotional elements. Yes, family so emotion. How did you balance the action and violence event and connected to emotional journey? Generally, sir, everything in a movie will be handled by directors, sir. Directors. If people are thinking, no, everything is handled. See, finally everything is projected through heroes. My director had really balanced it well. So he's a good writer, and he had done the extraordinary work. He balanced it. Once you see the movie, you'll understand what I'm telling.